কোন রকম কয়েকবার দিয়েছি, কথা শোনেন নাই যে। মাসি কেমন আছে? শুভ সন্ধ্যা। আমি আপনাকে নববর্ষ দিয়েছিলেন তো। আজ 18ই এপ্রিল 2026 রোজ শনিবার। ITSS এর মূল কথা সদ্ধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতু আরাতু সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। দেবমানব পূজ্য জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। বন্দনা জানাই ITSS পেজের আশীর্বাদক ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় ভদন্ত দিকপাল মাহাথেরোবান থেকে। বন্দনা জানাই ITSS পেজের সাথে সংযুক্ত সকল পরম পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ ও শ্রমণ সংঘদেরকে। আজকে বিদর্শন সাধক বাবু আশুতোষ বড়ুয়া মহোদয়ের ধর্ম আলোচনা শোনার জন্য যারা জুমে সংযুক্ত হয়েছেন, আপনাদের সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, ফার্স্ট কোড 788256। এখন মঙ্গলাচরণ ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় বড়ভান্তের মাধ্যমে ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘগণ এখন পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণে অংশ নেবেন। আমি শ্রমণ সংঘগণকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি মঙ্গলাচরণে অংশ নেওয়ার জন্য। নমস্কার দাদা। নমো তাস্সা ভগবতো আরাধো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতো আরাধো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। विरूपाके हिमे मेता मेता गिरापते हिमे सापा भूते हिमे मेता मेता गौतमके हिता अपादके हिमे मेता मेता निपादके हिमे चतुपदे हिमे मेता मेता बहुपदे हिमे मामांग अपादको हिंसे मामांग हिंसे निपादको Mama Jatopado Hingse Mama Hingse Bahupado Sabbe Sata Sabbe Vana Sabbe Bhuta Jakevala Sabbe Vadrani Pasanto Magenchi Vapamagama Apamana Buddho Apamana Dhammo Apamana Sangho Apamana Vandani Sire Sabani Ahivetsika Satapati Unnanami Sarahu Kata me raka, kata me paritapati kamanta bhutani. Sohang namo bhagavato namo sattana samma sambuddhanande. Bhavado sabha mangala rakando sabha devada. Sabha buddhanubhavena sada sote bhavantute. Bhavado sabha mangala rakando sabha devada. Sabba namana bhavena sudha sote bhavantade. Bhagado sabba mangala rakando sabba devata. Sabba sangana bhavena sudha sote bhavantade. সাধু সাধু সাধু। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা। মহান সংঘের নিকট পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন সম্মানিত উপাসিকা নিয়মা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি।
এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য দাদা মমতা দিকে দেন, দাদা মমতা দিকে দিদিমণি। দুঃখিত, আমরা সংযোগ পাচ্ছি না। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। এখন পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন স্বপ্নারানী বড়ুয়া রাঙ্গামাটি থেকে। মাসিকে আহ্বান করছি পঞ্চশীল প্রার্থনা করার জন্য। সাধু 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 বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা দ্বিতীয়ম্পি বুদ্ধাং বন্দামি ধাম্মাং বন্দামি সংঘাং বন্দামি অহং বন্দামি সর্বদা তৃতীয়ম্পি ang banami dam banami sangang banami ahang banami sabada o kasha banami bhante dwarat ang sabba matu bhante sango tiampi o kasha banami bhante ena Hante sango atiampi asa bhante ang abang o paradang samsumi asa mayang bhante si sarane saha pancha silang dhammang Anugahanga Eo kasayang bhante no saha pancha chilang dhammang yacham gatwa silandetan asa ti sarane saha pancha chilang dhammang no silang এখন পঞ্চশীল প্রদান করছেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তেকে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। Tamahang badam tang badeta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato Namo tassa bhagavato Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi saranang gacchami Tatyampi buddhang saranang gacchami. Tatyampi saranang gacchami Tatyampi dhammang saranang gacchami. Tatyampi saranang gacchami Tatyampi sanghang saranang gacchami. Tatyampi saranang gacchami Isaranagam nang sampurnang.
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मद्यपमदट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सूरा मेरा मद्यपमादट्टाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु इमां तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपदे शान्तिते शीलेन सुगतिं अन्ति शीलेन भोगसम्पदा शीलेन निभृतिं अन्ति तस्मात् शीलं विशोधये সাধু সাধু সাধু। এখন বন্দনা বান্তি ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করার জন্য পূজনীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ আশীর্বাদক ভান্তের নিকট প্রার্থনা করছি। বাবু আশুতোষ বড়ুয়া মহোদয় বিদর্শন সাধক 10 মিনিট আজকে অনুমতি প্রার্থনা করছি। বিদর্শন সাধক আশুতোষ বাবু 10 মিনিট ধ্যান পরিচালনা করবেন। সবাইকে অনুরোধ করছি আপনাদের মাইক ক্যামেরাটা খোলা রাখুন। সবাইকে অনুরোধ করছি, আপনাদের শ্রদ্ধাপূর্বক অনুরোধ করছি আপনাদের মাইক ক্যামেরাটা খোলা রাখুন। বন্দামি বন্ধে সাধু তাহলে ফার্স্টলি কি মেডিটেশন দেবো আপনাদের সবাইকে? 10 মিনিট বলেন। হ্যাঁ 10 মিনিট। তাহলে আপনারা সবাই একটু চোখ বন্ধ করুন আর দেখুন আপনারা পেটকে দেখতে পাচ্ছেন কিনা, বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে, ওটা দেখতে পাচ্ছেন কিনা ওটা দেখুন। যদি না দেখতে পারেন বা না বুঝতে পারে, চোখ দিয়ে দেখবেন না, মন দিয়ে দেখবেন পেট বাড়ছে কমছে বাড়ছে কমছে, এটা কি জানা যাচ্ছে কিনা ওটা দেখুন। যদি জানা না যায় তাহলে পেটে হাত দিন, হাত দিয়ে দেখুন জানা যাচ্ছে কিনা। যখনই নিঃশ্বাস আপনারা নিচ্ছেন তখন পেট বাড়বে, যখনই নিঃশ্বাস ফেলবেন তখন পেটটা কমবে। তবে আপনাদেরকে ওইখানে আবিষ্কারটা করতে হবে যে পেটের মধ্যে কি হচ্ছে বলে। যখন বাড়ছে ওই বাড়ার মধ্যে সারাক্ষণ লেগে থাকতে হবে, বাড়ছে বাড়ছে, সেই বাড়া প্রায় 1 মিনিট 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড বাড়তে পারে, তারপরে 1 সেকেন্ড বা 2 সেকেন্ড কমতে পারে। সেই 1 সেকেন্ড 2 সেকেন্ডের মধ্যে আপনাদের আবিষ্কার করতে হবে কি হচ্ছে বলে পেটের মধ্যে। এই আবিষ্কারটা করা খুবই কঠিন। যতদিন না কেউ 10 দিনের জন্য মেডিটেশন করেন না বা কমপক্ষে 2-4 দিনের জন্য যদি না করেন তাহলে ধরা মুশকিল। যদি ধরতে না পারেন তাহলে পেটে হাত দিন বা হাতকে এরকম করে আমি দেখাচ্ছি, একটু চোখ খুলে দেখুন, আমি দেখাচ্ছি, এরকম করে বসুন, যেমন আপনার হাত যেমন পেটে যেমন লেগে আছে, তাহলে বুঝতে পারবেন যেই পেটটাতে হাতটা লাগছে। আর যখন বাড়ছে কি হচ্ছে জেনে থাকতে হবে, যখন কমছে কি হচ্ছে জেনে থাকতে হবে। যেহেতু ধর্মটা আছে আমাদের শরীরের মধ্যে, ধর্মটা শরীরের মধ্যে যখন আছে, শরীরকে আমাদের আবিষ্কার করতে হবে। মনকে অন্য কোথাও যেতে দেবেন না, শুধু পেটের মধ্যে রাখবেন মনকে, আর জানুন কি হচ্ছে।
জানতে থাকুন যদি অসুবিধা হয় তাহলে পেটে হাত দিন। যখন বাড়ছে, প্রথম বাড়া আরম্ভ যখন হয়েছে, পুরো বাড়াটা দেখতে হবে। সেটা 1 মিনিট, 1 সেকেন্ড, 1.5 সেকেন্ড বাড়তে পারে, তারপরে 1 সেকেন্ড, 1.5 সেকেন্ড কমতে পারে। সারাক্ষণ মনটা ওইখানে রাখতে হবে, মনটা যেমন বাইরে না যায়, মনটা যেমন পেট থেকে বাইরে একদমই না যায়। শুধু পেটটা উঠছে নামছে সেটাই দেখতে হবে, অন্য কোনো জিনিস আর দেখতেই হবে না। এক মন এক ধ্যানে যদি দেখেন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন তার ধর্মটা কি, পেটের ধর্মটা কি, বাড়ছে কমছে তার ধর্মটা কি।
সাধু সাধু সাধু। সাধু সাধু সাধু। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সদ্ধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়ালের মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করছেন গৃহী সংঘের মধ্যে সদ্ধর্মের পূজারী 149তম আলোচক বিদর্শন সাধক বাবু আশুতোষ বড়ুয়া মহোদয়, হায়দ্রাবাদ, ভারত থেকে। আজকে সম্মানিত আলোচক মহোদয় আলোচনা করবেন কর্মফল সম্পর্কে। আমি সম্মানিত আলোচক মহোদয়কে শ্রদ্ধাপূর্বক আহ্বান করছি আজকের ধর্ম আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য। সকলকে জানাচ্ছি 2-3 মিনিটের জন্য হলো আপনার সবার ক্যামেরা গুলো একটু ওপেন করার জন্য। নমস্কার সবাইকে নমস্কার। এট ফার্স্ট দিকপাল বান্তেকে আমার বন্দনা এবং মাই রেসপেক্ট। আরেকজন ভান্তের নাম এখানে আমি দেখছি, ধর্মদার না কি ভান্তের নাম, সঙ্গশ্রী বিট্টু, ওনাকে আমার বন্দনা জানাচ্ছি। আচ্ছা, সঙ্গশ্রী ভান্তে। তারপরে মিলন বাবুকে আমার অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ যে উনি আমাকে এই প্ল্যাটফর্ম মধ্যে আবার চান্স দিয়েছেন কথা বলার জন্য। টপিক হচ্ছে আছে কর্ম এবং কর্মের ফল। তবে উনি অনেক বছর থেকে এই প্ল্যাটফর্মকে অলমোস্ট এভরিডে মনে হয় চালাচ্ছেন উনি। আর উনি যদি না থাকতেন আমি 2 বছর আগে বাংলাদেশ যেতেই পারতাম না। উনি আমাকে স্পন্সর করেছিলেন বাংলাদেশ আসতে। বাংলাদেশ গেছিলাম, আমার খুব ভালো লেগেছিল। তারপরে আমি 2 জায়গার মধ্যে রিট্রিট আমরা করেছিলাম, খুব ভালো লেগেছিল। কয়েকজন ধর্মটাও মানে পেলেন, নামও মনে আছে আমার। একজন হচ্ছেন বিউটি বড়ুয়া ও বৌদ্ধপাড়া রাউজান থেকে, আরেকজন শিখা বড়ুয়া পিঙ্গলা থেকে। এরা 2 জন ধর্ম পেয়েছেন মানে নাম আর রূপ পরিচয় পেয়েছেন। উনি ওই মিলন বড়ুয়া এই চান্স দেওয়াতে আমি করতে পেরেছি। আবার উনি আমাকে চান্স দিয়েছেন, ওনাকে আমি অনেক কৃতজ্ঞ জানাচ্ছি। তারপরে তাপস দা যদি না থাকতেন আমি এই প্ল্যাটফর্মে আসতে পারতাম না। ইনফ্যাক্ট আমার বোন সঙ্গমিত্রা আপনার অনেকেরা চিনেন, ওকে আমি বলেছিলাম 3 বছর আগে, দেখ আমি এখন ফ্রি হয়েছি, আমি ধর্মটা প্রচার করতে চাই, তুই আমাকে এমন করে প্ল্যাটফর্মে দেয় তাহলে আমি যেমন ধর্মটা প্রকাশ করতে পারি। তারপরে ও আমাকে তাপসদার সাথে দেখা করালো। তারপরে ওখানে অনুপ বড়ুয়া, শুভ্রাদি, অনেকজন সঙ্গে আমি দেখা করলাম। তারপর আমার একটা সারা সম্পর্কে সুব্রত বড়ুয়া, ওর সাথেও। তারপরে এই জন্য প্ল্যাটফর্মে আমি আসতে পেরেছি। তবে তাপস দা যদি না থাকতেন আমি পারতাম না। বাংলাদেশের মধ্যে উনি আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন, উনি আমাকে অনেক ট্রান্সলেট করে দিয়েছিলেন। আমি বাংলা ভালো করে বলতে পারি না, আমি বাংলা লেখাপড়া একদমই জানি না, তবে উনি আমাকে বাংলাদেশের মধ্যে অনেক আমাকে ট্রান্সলেট করে দিয়েছিলেন বলে পেরেছি। তবে কালকে আমি রাত্রে ওনাকে অনুরোধ করেছি, দাদা আপনি একটু আসবেন, আপনি না হলে আমি পারবো না, ট্রান্সলেট করতে হবে, আমি বাংলা ঠিক বলতে পারবো না, আপনি আমাকে ট্রান্সলেটটা করে দেবেন। তবে উনি রেডিলি অ্যাগ্রি করেছেন। উনি যদি অ্যাগ্রি না করতেন আমার অনেকই অসুবিধা হয়ে যেত। আমি এখন দেখেছি উনি অলরেডি এসে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। দাদা আপনি এসে গেছেন না? তাপস দা এসে গেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, ওনার মাইকটা বন্ধ আছে মনে হয়, ভিডিওটা বন্ধ আছে। যাই হোক, আর অন্যদেরকে আমার নমস্কার। আমার অনেক কয়েকজন ছাত্র আমার এখানে আছে, আমার বোনও আছে,
আর আমার অনেকজন ছাত্র, সুপর্ণা ডে কে দেখছি, সুমিত্রাকে দেখছি, করবীকে দেখছি, নিউমা বড়ুয়াকে দেখছি আমার ছাত্র মধ্যে। আর মিলন বাবু তো আছেন, সুব্রাদিও আছেন, সুস্মিতা বড়ুয়া, আমি ছবি দেখতে পাচ্ছি না, একটা হয়তো উনি আমার ছাত্র হতে পারেন। যাই সবাইকে নমস্কার। আর আমি আজকে আমার যেই টপিকটা হলো কর্ম আর কর্মের ফল। এখানে তারপরে মনোজ আছে। তবে কর্মের ফল আমার যা মনে হয় খুবই ইম্পর্টেন্ট, খুবই দরকারি। কর্মের ফল যদি জানা যায় তাহলে আমরা যেই কাজই করব সেই কাজ খুবই সাবধান হয়ে, মানে কেয়ারফুল হয়ে কাজটাকে আমরা করার চেষ্টা করব। তবে কর্মর ব্যাপারে যদি আমরা জানতে চাই, ফার্স্টলি আমাদেরকে জানতে হবে কুশল কর্ম কি আর অকুশল কর্মটা কি। কুশল কর্ম অকুশল কর্মটা যদি আমরা জেনে নিই তাহলে আমাদের খুব উপকার হবে। তাহলে কুশল কর্মের মধ্যে তিনটে পার্টের মধ্যে ডিভাইডেড। একটা হচ্ছে কুশল বা অকুশল কর্ম, তিনটেই পার্ট। একটা পার্ট হচ্ছে শরীরের দ্বারা কুশল বা অকুশল কর্ম যা করা যায়। দ্বিতীয়, বাক্য দ্বারা কুশল বা অকুশল কর্ম করা যায়। তৃতীয়, মনের দ্বারা এই কুশল কর্ম অকুশল কর্ম করা যায়। তবে অকুশল কর্ম প্রথম বডিলি মানে শারীরিক কর্ম বলতে গেলে ফার্স্ট হচ্ছে প্রাণী হত্যা করা, মানে মেরে ফেলা প্রাণকে। সেকেন্ড হচ্ছে কারো সম্পত্তি নিয়ে নেওয়া, মানে চুরি করা। থার্ড হচ্ছে বেবিচার করা, মানে টু টেক এ উইমেন বাই ফোর্স, বা কোনো বেবিচার করা। ওটা হচ্ছে, এই তিনটা হচ্ছে শারীরিক অকুশল কর্ম। আর বাক্য অকুশল কর্ম হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা, একটা স্ল্যান্ডারিং মানে কারো বিরুদ্ধে কিছু কথা বলা। থার্ড হচ্ছে রেগে কথা বলা। ফোর্থ হচ্ছে গপ, আড্ডা বলে না বাংলা মধ্যে, আড্ডা মারা বা গপ করা, মানে ফালতু কথা বলা যার কোনো মানে নেই। সেটা বাক্য দ্বারাই চারটে কর্ম, আর মনের দ্বারাই তিনটে কর্ম। সেটা হচ্ছে, একটা কর্ম হচ্ছে গ্রিড, মানে লোভ, চাহিদা। সেকেন্ড হচ্ছে হেটের একটা গ্রুপ আছে, গ্রিডের একটা গ্রুপ আছে, যেমন গ্রিড, ওয়ান্ট, ডিজায়ার, লাইকিং, এক্সপেকটেশন, এগুলো সব হচ্ছে গ্রিডের গ্রুপ। তাপস দা, আপনি যদি একটু ট্রান্সলেট করে দেন এই পাঁচটা যেটা বললাম দাদা, আপনি যদি শুনেন। তাপস দা আছেন না বলে মনে হচ্ছে, বা অন্য কেউ যদি একটু শ্রদ্ধেয় নিমা দিদি একটু যদি বুঝাই দেন আর কি। শ্রদ্ধেয় দিদি, নিমা দিদি। মানে এই ওয়ান্ট হ্যাঁ, যেটা, চাহিদা যেটা, গ্রিড, লোভ যেটা, এটা পাঁচ রকমের, এটা 5-6 রকমের ম্যানিফেস্টেশন হয়। মানে গ্রিড মানে চাহিদা, লোভ, লাস্ট মানে অপোজিট জেন্ডারের প্রতি চাহিদা, মানে ভালো লাগা, মানে ছেলে মেয়েকে ভালোবাসা বা মেয়ে ছেলেকে ভালোবাসা, চাহিদা। তারপরে গ্রিড মানে কোনো জিনিসের জন্য খুব ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া। তারপরে এক্সপেকটেশন মানে আশা করছি আমি ওটা পেয়ে যাব, বা এরকম জিনিস, এগুলো সব গ্রিডের গ্রুপের মধ্যে আসে, লোভের গ্রুপের মধ্যে আসে। আর দ্বেষ মানে ওই গ্রুপের মধ্যে আসে হেট মানে ঘৃণা করা। অ্যাঙ্গার মানে রাগ। তারপরে অ্যানিমসিটি মানে কাউকে একজনকে ভালো না বাসা। তারপরে ইলউইল মানে ভালো, মানে না না লাগা, অ্যাভারশন। এগুলো সব একটা গ্রুপ। আর
লাস্টলি হচ্ছে রং ভিউ, মিথ্যা দৃষ্টি। মিথ্যা দৃষ্টি মানে রাইট আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকা, অ্যাকচুয়াল সত্য জিনিসকে অসত্য ভাবা আর অসত্য জিনিসকে সত্য ভাবা, এটা হচ্ছে রং ভিউ। এই 10টা হলো আমাদের অকুশল কর্ম। তেমন কুশল কর্ম দুই ভাবে বলা যায়। এক্ষুনি যে 10টা বললাম তার অপোজিট। অপোজিট মানে যেমন ফার্স্ট প্রাণীহত্যা করা, অ্যাবস্টেইন ফ্রম কিলিং, প্রাণীহত্যা না করা। তারপরে চুরি করা, চুরি না করা, অ্যাবস্টেইন মানে অ্যাবস্টেইন করা, বেবিচার না করা। তারপরে যেটা বাক্য দ্বারা হচ্ছে মিথ্যা কথা না বলা। তারপরে কারো বিরুদ্ধে কিছু কথার পিছনে না বলা। তারপরে কারোর সাথে রেগে কথা বলতে হবে না, মানে মনটা খুশি রেখে কথা বলতে হবে। আর গসিপিং, আড্ডা মারতে হবে না। তারপরে মনের মধ্যে নন গ্রিড মানে কিছু প্রতি আমাদের আশা যেমন না থাকে, আর কারো প্রতি কোনো ঘৃণা যেমন না থাকে। আর রাইট ভিউ মানে দৃষ্টি মানে কারেক্ট দৃষ্টি, কারেক্ট দৃষ্টি। দিদি দীপ্তি দি, আপনি মাইকটাকে অন করুন। মানে রাইট ভিউ মানে সম্যক দৃষ্টি। হ্যাঁ, সম্যক দৃষ্টি ওটা থাকতে হবে। এটা হচ্ছে অপোজিটস অফ অকুশল মন। তার সাথে সাথে কিন্তু কুশলও 10টা কর্ম আছে। একটা হচ্ছে দান দেওয়া, সেকেন্ড হচ্ছে শীল পালন করা, থার্ড হচ্ছে মেডিটেশন করা। মেডিটেশনের মধ্যে দুই রকম মেডিটেশন, একটা হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন, আর একটা হচ্ছে বিদর্শন ভাবনা। এই কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন বলতে গেলে এই মেডিটেশনের দ্বারায় ওদের জানা মানে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন এটা বুদ্ধের আবিষ্কার নয়। বুদ্ধের আবিষ্কার আগে হিন্দুরা অনেক আগেই এটা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। আর হিন্দু সাধু সন্ন্যাসের কাছে গিয়ে বুদ্ধ realm of nothingness তিনি শিখেছেন। আর the fourth আরূপা জানা শিখেছেন, the realm of neither perception non perception। একটু যদি এটা ট্রান্সলেট করা যায়, the realm of nothingness, nothingness মানে কিছু নেই মানে যখন ধ্যান করে লোক তখন কিছুই আর দেখতে পাচ্ছে না, তখন শরীরও দেখতে পাচ্ছে না। তো realm এই 4টে আছে ওখানে আরূপা জানার মধ্যে। আরূপ ব্রহ্মলোকের মধ্যে 4টে আছে। যারা প্র্যাকটিস করবে তারা আরূপ ব্রহ্মলোকের মধ্যে জন্ম হবে। একটা হচ্ছে the realm of space, স্পেস কে কি বলছে, মহাকাশ। মহাকাশ মানে যারাই সেই জায়গাতে পৌঁছে যাবে তারা শরীরকে আর দেখতে পারবে না, তারা কি দেখবে, শুধু আকাশই আকাশ, মহাকাশই মহাকাশ। সেটা যখন পরিপূর্ণ হবে, যখন ম্যাচিউর হবে, তখন the realm of consciousness মানে সেখানে মহাকাশে থাকবে না, শুধু কনসিয়াসনেস থাকবে। তারপরে the realm of nothingness মানে তখন কনসিয়াসনেস থাকবে না, মানে জানাও থাকবে না খুব একটা, শুধু কিছু নেই মনে হবে। আর লাস্ট হচ্ছে the realm of neither perception nor non perception মানে কিছু সময় জানা যাচ্ছে, কিছু সময় জানা যাচ্ছে না। এই 4টে জিনিস অ্যাকচুয়ালি হিন্দুদের আবিষ্কার করা। ইনফ্যাক্ট বুদ্ধকে ওদের থেকে শিখেছে। তারপরে লাস্টটা হচ্ছে আপনার বিদর্শন ভাবনা। মানে হচ্ছে আপনার বিদর্শন ভাবনা, এইটা হচ্ছে বুদ্ধের আবিষ্কার। ইনফ্যাক্ট ঋগ্বেদের মধ্যে লেখা আছে, যে সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজি বলেন যে যারাই মানে বিদর্শন ভাবনার মধ্যে এগিয়ে যদি যেতে চায় তাহলে ওদেরকে সতিপট্টনা সূত্রটা প্র্যাকটিস করতে হবে। আর সেই সতিপট্টনা সূত্র শুধু বুদ্ধ একমাত্র
যিনি দেবেন। বুদ্ধ শিখবেন কিন্তু কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন উনি শিখেছেন হিন্দুদের থেকে, কিন্তু তবু উনি দেখেছেন যে মনের মধ্যে এখনো বিকারটা আছে, তবে সেই বিকারটা বার করার জন্য বিদর্শন ভাবনা খুবই দরকার। তবে এটা হলো ব্যাকগ্রাউন্ড, 10টা কুশল কর্ম আর 10টা অকুশল কর্ম আপনারা জেনে গেছেন। এখন আমাদের কর্মর উপরে কথাটা বলতাম। কর্ম 4 প্রকারের 4 পার্টস এর মধ্যে এটাকে ডিভাইড করা গেছে। 4 পার্টস এর মধ্যে কর্মকে ডিভাইড করা গেছে। তো প্রথম হচ্ছে বাই ওয়ে অফ ফাংশনস। বাই ওয়ে অফ ফাংশন মানে যেই আমরা কর্ম করি সেটা 4 রকমের কর্ম, 4 প্রকারের কর্ম। একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কর্ম। প্রোডাক্টিভ মানে শুভ্রাদি আছেন নাকি? তাপস দা কিছু দেখছি না। তাপস দা আছেন? শুভ্রাদি আপনি স্যার আছেন? কালেকটিভ ধর্ম বললেন, কর্ম বললেন? প্রোডাক্টিভ প্রডিউস ও করা। প্রোটেক্টিভ মানে কি রক্ষা করে, প্রতিরক্ষা, রক্ষা করা। প্রোডাক্টিভ, প্রোটেক্ট না, প্রোডাক্টিভ আচ্ছা, মানে কোনো জিনিস কে তৈরি করা। উৎপাদনমূলক উৎপাদন। প্রোডাকশন মানে উৎপাদনমূলক। রাইট। দীপশিখা তুমি একটু আমাকে হেল্প করো, তারপর দা নেই বলে মনে হচ্ছে আমার, তুমি আমাকে হেল্প করো। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ। কি বললে তুমি এক্ষুনি দীপশিখা? উৎপাদনমূলক, উৎপাদন মানে যেটা সৃষ্টি হয়, যেটা তৈরি হয়। হ্যাঁ, তৈরি করা, কারেক্ট, যেটা তৈরি হয়। হ্যাঁ, এই যে ফাংশনস অফ কর্ম আছে, ফাংশনের মধ্যে 4টে ফাংশন। একটা হচ্ছে উৎপাদন, মানে আমরা যে কর্মটা করি সে কর্মর দ্বারায় আমরা আমাদের শরীরটা আমরা পেয়েছি পাস্ট কর্ম। পাস্ট মানে পুরনো, আগে যে কর্মটা আমরা করেছিলাম সেই কর্মর দ্বারাই আমরা এই শরীরটা পেয়েছি। এখন যে কর্ম করছি সেই কর্মর দ্বারাই আবার আমাদের আরেকটা শরীর উৎপাদন হবে, মানে তৈরি হবে। কর্ম অনুযায়ী আমাদের ওটা শরীরটা উৎপন্ন হবে। যদি ভালো কর্ম করি আমাদের মনুষ্য লোক বা দেবলোকের মধ্যে জন্ম, যদি দুষ্কর্ম করি বা অকুশল কর্ম করি তাহলে আমাদের নরকের মধ্যে জন্ম বা আপায়ের মধ্যে জন্ম, মানে তারপরে অসুরের মধ্যে আমাদের এসব অ্যানিমাল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমাদের জন্ম। 4টে মানে ইনফিরিয়ার ওয়ার্ল্ডস আছে, ওইখানে আমাদের জন্মটা। আর যারা ধ্যান সমাধি করবে, শুধু কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন যারা হিন্দুরা করতো, সেটা 4টে রূপা জানা। 4টে রূপা জানা মানে ওখানে শরীর থাকবে কিন্তু কনসেন্ট্রেশন খুব বেশি আসবে। আর অ্যাকোয়ানিমিটি মানে উপেক্ষা অনেক বেশি আসবে। এটা হচ্ছে ফার্স্ট জানা, সেকেন্ড জানা, থার্ড জানা, ফোর্থ জানা। এই 4টে জানা পাওয়া যায় থ্রু কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন। তারপরে 4টে আরূপা জানা, যেটা আমি অলরেডি আপনাদেরকে বলেছি। তাহলে যারাই ফাইন মেটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড মানে রূপা জানা প্র্যাকটিস করবে, ওরা এই জীবনের মধ্যেও সেই ভোগটা করতে পারবে, আর মরে যাবার পরে ওদের জন্ম ব্রহ্মলোকের মধ্যে হয়ে যাবে, রূপা ব্রহ্মলোকের মধ্যে। যারা আরূপা মেডিটেশন করেছে, আরূপা ব্রহ্মলোকের মেডিটেশন, ওরা এখন তো সেটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে। এক্সপিরিয়েন্সে কি বলে? এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা না, আরেকটা ওয়ার্ড আছে, অভিজ্ঞতা, আবিষ্কার করা, না আরেকটা ওয়ার্ড, অনুভব করা। থ্যাংক ইউ। এখনো অনুভব করতে পারবে ওরা এই জীবনের মধ্যে বেঁচে থাকতে, তারপর মরে যাবার পরে ওদের আরূপা ব্রহ্মলোকের মধ্যে জন্ম হবে। এখন যেই ওরা এক্সপিরিয়েন্স করবে, ওরা বডিকে দেখতে পারবে না, শরীরকে দেখতেই পারবে না, শুধু মনটাই থাকবে, আর কিছু থাকবে না।
যখন ওরা এটা খুব বেশি মানে মেচিউর করে ফেললে ওদের আরূপা ব্রহ্মলোকের মধ্যে ওদের জন্মটা। আর তার উপরে যদি যারা করে যেমন বিদর্শন ভাবনা, তারা সোতাপন্ন, সাকাদাগামী, অনাগামী, অরহত হয়ে যাবে। তাহলে এটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কর্ম। প্রোডাক্টিভ কর্ম আমরা যেরকম কর্ম করব তার ফল এখন তো আমরা পাবো এই জীবনের মধ্যে। মরে যাবার পরেও আমরা যদি দুষ্কর্ম করি, অকুশল কর্ম করি, আমাদের আপায়ার মধ্যে জন্ম হবে ও 4টা নিজের ওয়ার্ল্ডের মধ্যে। আর কুশল কর্ম করলে মনুষ্যলোক বা দেবলোকের মধ্যে জন্ম বা ব্রহ্মলোক, রূপা ব্রহ্মলোক আর আরূপা ব্রহ্মলোকের মধ্যে জন্ম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের প্রোডাক্টিভ কর্ম। 4টের মধ্যে একটা হলো, সেকেন্ড হলো সাপোর্টিভ কর্ম। সাপোর্টিভ কর্ম মানে যে উৎপাদন করেছি সেই উৎপাদনকে ওটা সাপোর্ট করবে। যেমন ধরেন কারো আয়ু যখন জন্ম হয়েছে সে আয়ু নিয়ে এসেছে 70 বছর, কথা বলছি, 70 বছরের মধ্যে বয়সের মধ্যে মরে যাবে। কেন? ওর অতটা আয়ু, অতটা কর্ম করে এসেছে ইন দ্য পাস্ট মানে আগের জন্মের মধ্যে অতটা পুণ্য করে এসেছে, 70 বছরের মতো বেঁচে থাকবে। কিন্তু আরো বেশি পারবে কেন? সাপোর্টিভ কর্ম এসে যাবে। যেমন মনে করেন 70 বছরের মধ্যে ওর কোন একটা অসুখ হলো, কিন্তু সাপোর্টিভ কর্ম যে ভালো ভালো কর্ম করছে এই জীবনের মধ্যে, সেই কর্ম ওকে সাপোর্ট করে আরো বয়সটাকে বাড়িয়ে দেবে। ধরুন সহযোগী। হ্যাঁ, 75-80 ইয়ার্স মতন ও বেঁচে যাবে। মানে অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি যখন জন্ম নিয়েছিল নির্ধারিত ছিল 70 বছর বাঁচবে ও লোকটা, কিন্তু সাপোর্টিভ কর্মার দ্বারা আরো বেশি বাঁচবে। থার্ডটা হচ্ছে মানে উল্টো, সাপোর্টিভ কর্মার উল্টো বলতে গেলে কি হবে ওখানে? অবস্ট্রাকটিভ কর্ম। অবস্ট্রাকটিভ মানে অবস্ট্রাক্ট করে দেবে। যখন জন্ম নিয়েছিল গত জীবনের যে কর্ম নিয়ে 70 বছর, কিন্তু দুষ্কর্ম করেছে, পাপের কর্ম করেছে, অকুশল কর্ম করেছে বলে 10 বছর আরো কমে যাবে বয়সটা। শরীরটা ধ্বংস হয়ে যাবে, রোগ টোগ সব ধরে যাবে, তাড়াতাড়ি মরে যাবে। কেন? অকুশল কর্ম করেছে বলে। নাহলে কি ছিল, যখন জন্ম নিয়েছিল তখন 70 বছর বাঁচার মতন ছিল। যখন সাপোর্টিভ কর্ম ছিল 10 বছর বেড়ে গিয়েছিল, এখন অবস্ট্রাকটিভ কর্ম দ্বারা 10 বছর কমে গেছে। এটা আমি হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল। আর লাস্টটা হচ্ছে ডিস্ট্রাকটিভ কর্ম। ডিস্ট্রাকটিভ মানে এমন একটা কর্ম যে সঙ্গে সঙ্গে মরে গেল। মানে 20, 22, 30 বছরের মধ্যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মরে গেল, বা কেউ একটা এসে মার্ডার করে দিল। কেন? এটা এই জীবনের মধ্যে কোন একটা এমন দুষ্কর্ম করলো যার দ্বারা মারা হল। এটা হচ্ছে আমাদের দ্য ফাংশনের মধ্যে 4টে। একটা হচ্ছে প্রোডাক্টিভ কর্ম, উৎপাদন। সেকেন্ড হচ্ছে সাপোর্টিভ মানে জীবনটাকে আরো বেশি বেড়ে যাচ্ছে। থার্ড হচ্ছে অবস্ট্রাকটিভ মানে জীবনটা বয়সটা কমে যাচ্ছে, আয়ুটা কমে যাচ্ছে। আর ফোর্থ হচ্ছে মানে ডিস্ট্রাকটিভ, সঙ্গে সঙ্গে মরে যাচ্ছে। তারপরে নেক্সট গ্রুপ, 4টে গ্রুপের মধ্যে একটা গ্রুপ শেষ হলো। নেক্সটটা গ্রুপ হচ্ছে দি অর্ডার অফ রাইপেনিং, মানে কি করে ওটা ফলটা পাকছে। তো আমরা যেটা বড় বড় কুশল কর্ম বা দুষ্কর্ম যেটা করি, বড় ধরেন কুশল কর্ম বলতে গেলে কেউ জানা পেয়েছে, ভালো করে মেডিটেশন করলো, কনসেন্ট্রেশন মেডিটেশন করলো, অনেক বেশি জানা এসে গেল, আর খুব বেশি শান্তি পাচ্ছে, সেই কর্মের দ্বারায় অনেক বেশি আনন্দ পাচ্ছে, শান্তি পাচ্ছে, সব পাচ্ছে। তাহলে সেটা হচ্ছে কি দি অর্ডার অফ রাইপেনিং মধ্যে বড় কর্ম, মানে ঘরুকা কর্ম বলে এটাকে পালি মধ্যে বলছে। এই ঘরুকা কর্ম প্রথম সব থেকে বেশি এফেক্ট তার থাকবে। কেন? হেভি, ওটাকে বলে হেভি কর্ম, হেভি ওয়েটেজ থাকবে ওটা।
ওইটা কর্ম আগে ফল দেবে। কুশল কর্ম হলে কুশল ফল দেবে, অকুশল হলে অকুশল কর্ম। কিন্তু কুশল কর্ম করে যদি অকুশল কর্ম করে, তাহলে সেই কুশল কর্মটা অবলিটারেট হয়ে যাবে, সেই কুশল কর্মটা চলে যাবে। যেমন বুদ্ধের ভাইয়ের নাম কি ছিল, যে শত্রুতা করত? দেবদত্ত হ্যাঁ, দেবদত্ত। দেবদত্ত যখন সঙ্ঘকে জয়েন করেছিলেন উনি, তখন খুব ভালো প্র্যাকটিস করেছিলেন এবং উনি জানা পেয়েছিলেন, জানা সব পেয়েছিলেন, রূপা জানা সব পেয়েছেন, প্লাস ঋদ্ধি বলে পেয়েছিলেন। ঋদ্ধি বল উনি পেয়েছিলেন। ঋদ্ধি বল পাওয়াতে কিন্তু আমি একটু এসিটা বন্ধ করে দিচ্ছি, এক সেকেন্ড প্লিজ। কিন্তু উনি বুদ্ধর সাথে শত্রুতা করেছেন বলে, খুব বেশি শত্রুতা করেছেন বলে, উনার সেই যে জানা পেয়েছিলেন, উনি যে ঋদ্ধি বল পেয়েছিলেন, সব লুপ্ত হয়ে গেছে, সব চলে গেছে, এবং উনি মারাও করেছিলেন। তার মানে এগুলো হচ্ছে গরুকা কর্ম, মানে ওয়েটেড মানে খুব হেভি কর্ম। সেকেন্ড হচ্ছে ডেথ প্রক্সিমেট কর্ম। ডেথ প্রক্সিমেট কর্ম মানে মরবার আগে আমরা যে কর্মটা করি, যেমন কয়েকদিন আগে গত মাস ফেব্রুয়ারি আর মার্চের মধ্যে অনেকরা মেডিটেশন করেছে কলকাতার মধ্যে, আমার সাথে মেডিটেশন করেছিলেন। যখন মেডিটেশন করেছেন, ওইটাকে যদি প্র্যাকটিসকে চালু রাখে আর মরবার আগে যদি প্র্যাকটিসটাকে সবসময় চালু রাখে, তাহলে সেই জিনিসটা বড় কর্ম না থাকলে এই সেকেন্ড কর্মটা এসে যাবে। সেই সেকেন্ড কর্মটা ডেথ কনসিয়াসনেস হবে। ডেথ কনসিয়াসনেস হয়ে সেই কনসিয়াসনেস অনুযায়ী জন্মটা হবে। প্রথম কি, যেই দুষ্ট কর্ম যদি করে থাকে, যেমন দেবদত্ত, উনি নরকে চলে গেছেন। আর যারা যারা ভালো কর্ম করেছে তারা ভালো জায়গার মধ্যে জন্ম হবে। যেমন যারা যদি কেউ যদি ঝানা পেয়ে যায়, ওদের রূপ ব্রহ্ম লোকের মধ্যে জন্ম হবে, বা আরূপ ব্রহ্ম লোকের মধ্যে জন্ম হবে। যারা যারা কুশল কর্ম করেছে তাদের মনুষ্য জন্ম আবার হবে, বা দেবলোকের মধ্যে জন্ম আবার হবে। তাহলে কর্মকে নিয়ে এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি হয়। তাহলে যে লাস্টের মধ্যে করছে, মরবার আগে যে কর্মটা করছে, তাকে বলছে ডেথ প্রক্সিমেট, মানে মরবার আগে সেই কর্মটা যেটা করলো, সেই কর্মটা বেকার হয়ে যায় ডেথ প্রক্সিমেট কর্ম। প্রথমটা কি ছিল? প্রথম কর্ম যে ভারী কর্ম, যে হেভি কর্ম করেছিল, সেটা আমাদের মাইন্ডের সামনে মরবার আগে চলে আসে, বা ওটা যদি না আসে ডেথ প্রক্সিমেট, আমরা মরবার আগে যেই ধ্যান সমাধি করেছেন, বা ভালো কর্ম করেছেন, বা মন্দ কর্ম করেছেন, সেটা এসে যাবে। আর থার্ড, আমরা যখনই হ্যাবিচুয়াল কর্ম, যে সবসময় যে কাজটা করছি, যে কাজটা সবসময় আমরা করে যাচ্ছি, সেই সময় সেই কাজগুলো আমাদের কাছে সামনে এসে যাচ্ছে। কারো মাইক মনে হয় খোলা আছে, আমি আওয়াজটা পাচ্ছি, একটু মাইকটা একটু বন্ধ করুন প্লিজ। কারো একটু আওয়াজ আসছে বলে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, একটা চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে এখন। না না, এখন আসছে। আচ্ছা, যাই হোক, একটু সবাই একটু মাইকটা বন্ধ করে দিন, যদি দরকার লাগে আপনার মাইকটা খুলবেন। এটা হচ্ছে থার্ড, হচ্ছে হ্যাবিচুয়াল কর্ম। যে কর্ম আমরা সব সময় করি, সেই কর্মটা আমাদের মরবার সময় সামনে, চোখের সামনে সব এসে বেসে যায়। আর ফোর্থ হচ্ছে এই ক্যাটাগরির মধ্যে রিজার্ভ কর্ম। রিজার্ভ কর্ম মানে হেভি কর্মটা কিছু নেই, ডেথ প্রক্সিমেট কর্ম কিছু নেই, থার্ড হ্যাবিচুয়াল কর্ম কিছু নেই, তাহলে রিজার্ভ কর্ম, এই তিনটে ছাড়া অন্য কর্ম থাকলে সে কর্মটা এসে ডেথ কনসিয়াসনেসটা হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে টাইম অফ রাইপেনিং।
মানে কোন সময়ে সেই কর্মগুলো পাকছে, সেইখানে পাকার মধ্যে যে কর্ম যখন পাকে, তো ওটার জন্য আমাকে একটা এক্সাম্পল আপনাদের দিতে হবে। অ্যাকচুয়ালি আমি যখন মেডিটেশন করাই কলকাতার মধ্যে, তখন একটা বোর্ডের মধ্যে লিখি। এখন তো বোর্ডের মধ্যে লেখা যাবে না, তো আপনারা একটু শুনুন ভালো করে। আমরা যেইটাই কর্ম করি, তো সেইটার মধ্যে 17 মাইন্ড মোমেন্টস থাকে। 17 মাইন্ড মুভমেন্টের মধ্যে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে জাভানা। জাভানা ফেসের মধ্যে 7খানা জাভানা থাকে। 7খানা জাভানার মধ্যে মানে অ্যাকচুয়ালি কর্ম ওখানে হচ্ছে, ভলিউশন ওখানে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে কর্ম। আর ফার্স্ট জাভানা সব থেকে উইকেস্ট। 7খানার মধ্যে কয়খানা আছে? 7 এর মধ্যে ফার্স্ট জাভানা সব থেকে উইকেস্ট। সেই উইকেস্ট জাভানার মধ্যে, সেই জামানার মধ্যে সে কর্মের ফল এই জীবনের মধ্যেই পাবে। যদি এই জীবনের মধ্যে যদি না পায়, সেটা ডিফাঙ্ক্ট হয়ে যাবে। ডিফাঙ্ক্ট মানে সেই কর্মের ফল আর পাওয়া যাবে না। তো 7খানার মধ্যে একটা চলে গেল, আর কটা আছে? 6খানা আছে। তবে লাস্ট কর্ম, যেটা লাস্ট আমাদের জামানা আছে, সেই কর্মের ফল নেক্সট জন্মের মধ্যে পাবে। নেক্সট জন্মের মধ্যে যদি না পায়, ওইটাও ডিফাঙ্ক্ট হয়ে যাবে। মাঝখানে আছে আরো 5টা জামানা। এই 5টা জামানাকে বলছে ইনডেফিনেট কর্ম, মানে ইনডেফিনেটলি ওটা কর্মের ফল আপনাদেরকে দেবে। যেমন ফর এক্সাম্পল মগ্গলানার কথা আপনারা শুনেছেন। মগ্গলানাকে উনি বুদ্ধের সেকেন্ড চিফ ডিসাইপল ছিলেন। উনাকে ডাকাতরা মেরে ফেলেছিলেন। উনি অনেকবার ওনার কাছে ঋদ্ধি বলছিল, তবে উনি ঋদ্ধি বলে দ্বারা অনেকবার উনি এসকেপ করে গেছেন, বেঁচে চলে গেছেন। কিন্তু পরে উনি দেখেছেন যে আমি আমার মা বাবাকে এক জন্ম আমি অনেক আগে আমি হত্যা করেছিলাম, কিন্তু সেই কারণে আমি অনেকবার নরকে গেছি, এইবারও আমি হয়তো নরকেই যাব বলে ওইখানে উনি মানে ডাকাতরা এসে ওনাকে মেরে ফেলেছিলেন। তবে এই মানে কর্মের ফল এরকম করে পাওয়া যায় টাইম অফ রাইপেনিং মধ্যে। তাহলে আর টাইম অফ রাইপেনিং মধ্যে কটা হলো? ওইটার মধ্যে 4টে আছে। একটা হচ্ছে ইমিডিয়েটলি এফেক্টিভ, এই জীবনের মধ্যেই পাবে। সেকেন্ড হচ্ছে নেক্সট জীবনের মধ্যে ফলটা পাবে। থার্ড হচ্ছে ইনডেফিনেটলি, মানে যেমন মগ্গলানো অরথ হয়ে গেছেন, সেটা ওনার লাস্ট জীবনের মধ্যে পর্যন্ত উনি সেই কর্মের ফলটা উনি পেয়েছেন। সেটা খুবই ডেঞ্জারাস। তাহলে স্যার একটু আপনাকে ইন্টারাপ্ট করছি, একটু অরহত কি একটু যদি বুঝিয়ে দেন, কারণ এখানে অনেকেই মানে নন বুদ্ধিস্ট আছেন, একটু ভালো হয় আর কি। এই টার্মসটা অনেকে জানেন না। এই আমাকে একটু মনে করে দাও, আমি এই ব্যাগটা আমি 4 রকমের 4টে গ্রুপ আছে, তো এই গ্রুপের পরে আমি ওটাকে বুঝিয়ে দেবো। এখন থার্ড গ্রুপটা চলছে, দীপশিখা, ঠিক আছে? ওকে স্যার। নাহলে এটা আউট অফ কনটেক্সট হয়ে যাবে। 4টে গ্রুপের পরে আমি ওটা বুঝিয়ে দেবো, ঠিক আছে? একটু মনে করে দিও আমাকে। ঠিক আছে স্যার। তাহলে ফার্স্ট হলে ইমিডিয়েটলি এফেক্টিভ কর্ম এই জীবনের মধ্যেই। সেকেন্ড হচ্ছে সাবসিকুয়েন্টলি এফেক্টিভ কর্ম নেক্সট জীবনের মধ্যে। ইনডেফিনেটলি এফেক্টিভ কর্ম মানে যতদিন জীবন আছে, যতদিন দ্য সাইকেল অফ ডেথ বার্থ আছে, আর যতক্ষণ পর্যন্ত অরহত হচ্ছে না, ততক্ষণ পর্যন্ত ওটা কর্মের ফল আসতে পারে। আর সেটা হচ্ছে 5টা ইন্টারমিডিয়েট, 5টা, প্রথম জামানা না, লাস্ট জামানা না, ইন্টারমিডিয়েট 5টা জামানা সেই ফলটা দিতে পারে। আর লাস্টটা হচ্ছে ডিফাঙ্ক্ট মানে যদি ওই অরহত যে মগ্গলানো যদি ডাকাতরা যদি না মারতেন, সেইটা ডিফাঙ্ক্ট হয়ে যেত। যে ফার্স্টলি এই জীবনের মধ্যে যেটা পাচ্ছে ইমিডিয়েটলি এফেক্টিভ, ওটা যদি কর্মফল না পায়, ওটা ডিফাঙ্ক্ট হয়ে যাচ্ছে। সাবসিকুয়েন্টলি মানে নেক্সট জন্মের মধ্যে যদি না পায়, ওটাই ডিফাঙ্ক্ট হচ্ছে।
আর ইনডেফিনেটলি এফেক্টিভ যেটা কর্ম সেটাও যদি চান্স না পায় ডিফাঙ্ক্ট হয়ে যাবে। আর লাস্টটা হচ্ছে দ্য প্লেস অফ রাইপেনিং। রাইপেনিং মানে পাকা, পেকে যাওয়া, কর্মর ফল পেকে যাওয়া। কোথায় পাকবে ওটা? যারা যারা দুষ্কর্ম করেছে, অকুশল কর্ম করেছে, ওই অকুশল কর্ম দ্বারা ওদের জন্ম ওই চারটে নিদার ওয়ার্ল্ড, চারটে নিদার ওয়ার্ল্ড মানে আপায়া মধ্যে জন্ম ওদের হবে। আর এই কথাটা একটু ক্লিয়ার করে দিচ্ছি, এই আপায়া, এই চারটে যে নিদার ওয়ার্ল্ড আছে, এই স্বর্গলোক, ব্রহ্মলোক, আরূপা ব্রহ্মলোক, এটা বুদ্ধের আবিষ্কার নয়, এরা হিন্দুরা অলরেডি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। হ্যাঁ, বুদ্ধ কিন্তু অনেক ক্ল্যারিটি দিয়েছেন, ইনফ্যাক্ট উনি আরূপা ব্রহ্মলোকের মধ্যে সুধা ভাষা, যারা যারা থার্ড স্টেজ অফ এনলাইটেনমেন্ট পাস করেছে, অনাগামী যারা হয়ে গেছে, নন রিটার্নার্স, ওদের জন্য 5 realms আছে। ওই realm হিন্দুরা ওরা আবিষ্কার করেনি, এটা বুদ্ধের আবিষ্কার। কিন্তু ইন জেনারেল এ 4 নিদার ওয়ার্ল্ডস, হিউম্যান ওয়ার্ল্ড, আর 6টা স্বর্গের লোক, আর রূপা ব্রহ্মলোক, আরূপা ব্রহ্মলোক, এগুলো সব